जून 23, 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मिठे बच्चे, तुमर प्रथम प्रथम पाठ हेउची मु आत्मा, शरीर नुहे। आत्मा अभिमानी होई रहिले बाबांकर याद रहिबो। आजिर प्रश्नटी हैला, तुम मानंको पाखरे क्यों गुप्त संपत्ति अछि जहाँ मनुष्य मानंक पाखरे नहीं? उत्तरटी हैला, तुम संतान मानंको निजर पिता स्वयं भगवान पाठ पढ़ाउचंती। सेही पाठ पढ़ारू मिलुथिबा खुशी रूपक गुप्त संपत्ति तुम मानंको पाखरे अछि। तुम माने जानिछ आमे जो पाठ पढ़ुछु ताहा भविष्यत अमर लोक पाई उद्दिष्ट अटे। एही मनुष्य मृत्यु लोक पाई नुहे। बाबा कहउचंती, सकाळु सकाळु उठी प्रातः भ्रमण कर। केवल एही प्रथम पाठ को ही स्मृति रे रख जे खुशी रे संपत्ति जमा होई चलिबो। ओम शांति। बाबा पिला मानंकु पचारुछंती, पिला माने आत्मा अभिमानी होई बसिछ, निजको आत्मा भावी बसिछ। आम मानंकु परमात्मा बाबा पढ़ाउछंती, पिला मानंकर एही स्मृति आसुची जे आमे देह बा देही अभिमानी नुहे, आत्मा अटु। पिला मानंकु देही अभिमानी कहिबा पई बाबांकु मेहनत करिबाकु पडुचे। पिला माने आत्मा अभिमानी होई रही पारु नाहंती। घड़ी घड़ी होई देह अभिमान रे आसी जाउछंती। सेथि पई बाबा पचारुछंती, आत्मा अभिमानी होई रहुछ। आत्मा अभिमानी हेले बाबांकर स्मृति आसिबो। जदि देह अभिमानी हेबो तेबे लौकिक संबंधी मने पड़िबो। प्रथम प्रथमे एही शब्द मनरे रखिबाकु पड़िबो। मु आत्मा अटे, मो मध्यरे ही 84 जन्मर पाठ भरी होई रहिछि। एही कथा को पक्का करिबाकु हेबो। मु आत्मा अटे, अधा कल्प तुमको देह अभिमानी होई रहिछ। एबे केवल संगम जुगरे ही तुम संतान मानंकु आत्मा अभिमानी करा जाउछे। निजको देह अभिमानी रे भाबिले बाबा मने पड़िबे नाही। सेथि पई प्रथम प्रथमे एही पाठ पक्का कर। मु आत्मा बेहद बाबांकर संतान अटे। देहर पितांकु याद करिया पई काहाकु केबे शिखा जाए नाही। एबे बाबा कहउचंती, निजर पारलौकिक पिता को याद कर, आत्मा अभिमानी हो। देह अभिमानी हेबा द्वारा देह सहित थिबा संबंध मने पड़िबो। निजको आत्मा भाव एवं बाबा को मने पकाओ। एही थिरे ही परिश्रम करिबाकु होइताय। एकथा किए बुझाउचंती? आम आत्मा मानकर पिता जाहाको समस्ते मने पकाउचंती। बाबा आस, आसी आमको एही दुखरु मुक्त कर। पिला माने जानिछंती एही पाठ पढ़ा द्वारा आमे भविष्यत रे उच्च पद पाइबो। एबे तुमे माने पुरुषोत्तम संगम जुगरे अछ। एही मृत्यु लोकरे एबे बिल्कुल रहिबार नाही। एही पाठ पढ़ा आमर भविष्य 21 जन्म पई उद्दिष्ट। आमे सत्य जुग अमर लोक निमंते वर्तमान पाठ पढ़ुछु। अमर बाबा आमको ज्ञान शुणाउछंती। तेणु एठारे जेबे बसुछ प्रथम प्रथमे निजको आत्मा भावी बाबांको याद रे रहिले विकर्म विनाश हेबो। आमे एबे संगम जुगरे अछु। बाबा आमको पुरुषोत्तम कराउछंती। कहउछंती, मते याद कले तुम माने पुरुषोत्तम होई जिवो। मु आसीछि तुम मानकु मनुष्यरु देवता करिया पई। सत्य जुगरे तुम माने देवता थिलो। एबे जानुछ तुमे किपरि सीढ़ी रे चालुछ बा ओल्हाउछ। आम आत्मा रे 84 जन्मर पाठ भरी रहिछि। दुनिया रे केही हेले जानी नाहंती जे भक्ति मार्ग अलगा एवं एही ज्ञान मार्ग अलगा अटे। जो आत्मा मानकु बाबा पढ़ाउचंती सेही माने ही केवल जानिछंती, आउ केही जानी नाहंती। एहा हेउछि भविष्यत पई गुप्त संपत्ति। आमे माने अमर लोक को जीवा पई पढ़ुछु, मृत्यु लोक नुहे। एबे बाबा कहउचंती, सकाळु उठी
ଚଲାବୁଲା କର। ପ୍ରଥମେ ଏହି ପାଠ ମନେ ପକାଅ ଯେ ଆମେ ସବୁ ହେଉଛୁ ଆତ୍ମା, ଶରୀର ନୁହେଁ। ଆମର ରୁହାନୀ ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ଏବେ ବଦଳି ଯିବାର ଅଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ସୁଖର ଦୁନିଆ। ତମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ରୁହାନୀ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାର ପିତା। ବାକି ତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧୀ। ଏବେ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟାଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛୁ, ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ୟାଦ କରୁଛୁ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦେହକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଶରୀର କିପରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ? ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ସର୍ବଦା ଘଡ଼ୁଥାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ କର। ବାବା ବୀଜ ଏବଂ ବୃକ୍ଷକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ରହିଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଜ୍ଞାନସାଗର ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପଢ଼ାଉ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ବୁଦ୍ଧିରେ ପକ୍କା କରିଦେବା ଉଚିତ। ପଢ଼ିବାକୁ ତ ହେବ ନା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଦେହଧାରୀ ପଢ଼ାଇବେ। ଇଏ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଦେହଧାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରୁଣା ଦେହର ଆଧାର ନେଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛି। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏପରି ପଢ଼ାଉଛି, ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ପଢ଼ାଇବି। ଏବେ ମୋତେ ୟାଦ କଲେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ମୁଁ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟେ। ମୋତେ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନ ଅଟେ। କେମିତି ପତନ ମାର୍ଗକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା। 84 ଚକ୍ରର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। ଏହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହିଁ କଥା ଅଟେ। ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଗତି କ'ଣ ହେବ? ଆରେ ଏଠାରେ ପଶୁମାନଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ବାବାର ଲୋକ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଥା ହେବେ? କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କିଛି ହେଲେ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଓଲଟା ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। 7 ଜନ୍ମର ବା 7 ଦିନର କୋର୍ସ କରିବା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝି ନଥାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଆମର ବେହଦର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ସେ ପୁରୁଣା ଭକ୍ତ, ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନର ସବୁ କଥା ଆସିଯାଇଛି। ଭକ୍ତି କମ୍ କରିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ କମ୍ ଜ୍ଞାନ ରହିବ। ତମେମାନେ ହେଉଛ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଭକ୍ତ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଭଗବାନ ଭକ୍ତିର ଫଳ ହେବାକୁ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଏକଥା କ'ଣ ଜଣାଅଛି କି? ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଏବଂ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା। ସାରା ଦୁନିଆ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଛି। କଟିକରେ ଗୋଟିଏ କେହି ପାଠ ଆସି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ଜ୍ଞାନ କେବେ ମଧୁର। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ଜାଣିବେ ନା। ତମମାନେ ଆଗରୁ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲ। ଶିବଙ୍କୁ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲ? କେତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଜଳ ଢାଳିଥାନ୍ତି, ଶିବାୟ ନମଃ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ହେଲେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କାହାକୁ କିଛି ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ଭାରତବାସୀ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି ନିଜର ପୂଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅମୁକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଶିବବାବାଙ୍କୁ କେହି ହେଲେ ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ସେ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି ନା। ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର।
କେତେ ଧୁମଧାମରେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦେଖ, ଦୁହେଁ ତ ଏକ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ନା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ନର ହାଣ୍ଡି ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କର ପାଖରେ ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଗ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଫରକ କାହିଁକି ରହିଛି କାରଣରୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ଶ୍ରୀନାଥ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଭୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ କିଛି ହେଲେ କେହି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ଅଥବା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଦିନେ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହେଉଛୁ। ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଆସିଛୁ, ଏବେ ପୁଣି ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ। ଏହି ପାଠ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ବାଚ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ସାଗର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ତ ଭକ୍ତିର ସାଗର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପତିତ ପାବନ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି। ତମମାନେ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛ, ପୁଣି ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି କେବଳ ପତିତମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ଏହା ସ୍ୱର୍ଗ ନୁହେଁ। ବୈକୁଣ୍ଠ କେଉଁଠି ରହିଛି ଏହା କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। କେହି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ କହିଥାନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲା। ତେବେ ପୁଣି ନରକର ଭୋଜନ ଆଦି କାହିଁକି ତାକୁ ଖୁଆଯାଉଛି? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ବହୁତ ଫଳ ଫୁଲ ଆଦି ଥିବ। ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏହାର ହେଉଛି ନର୍କ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଉଭୟ ତ ବତାଉଛନ୍ତି, କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବାବା ହିଁ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ମୋତେ ୟାଦ କଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ତୁମେମାନେ ହିଁ କହୁଛ ବାବା ଆମେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହୋଇଥିଲୁ। ତୁମମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହି ଅମର କଥା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଛ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ହିଁ ଅମର କଥା ଅଟନ୍ତି। ବାକି ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ପାର୍ବତୀକୁ ବସି ଅମର କଥା ଶୁଣାଇଥିଲେ। ତାହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତିକୁ କେବଳ ତୁମମାନେ ହିଁ ବୁଝିବା ଦରକାର। କଥାଟି ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଦିନ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ରାତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତମମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ ନା। ଆଦିଦେବ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆଦିଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାରର ନାମ ରହିଛି। ତମମାନେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରିଥିବାର ତୁମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଭାରତ ଦିନେ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲା ତାହା ପୁଣି ବିକାରୀ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ନା। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବା ସନ୍ତାନମାନେ ଏକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛ। ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଅବିନାଶୀ ଦଶା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନେ ଅମରପୁରୀର ମାଲିକ ହୋଇଛ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କରାଇବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ। ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ବସିଛି। ତମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅମରପୁରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ବାକି ପାଠପଢ଼ାରେ ସ୍ଥିତି ତ ତଳ ଉପର ହୋଇଯାଇଛି। ବାବାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହିଁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କର। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଭଗବାନ ବାଚ କମ୍ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଗୀତାକୁ ସମସ୍ତେ ତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିକାର କେହି ଜିତୁ ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ କେବେ ଏକଥା କହିଥିଲେ? 5000 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ପୁଣି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି କାମ ବିକାରର କଥା। କାମଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ହିଁ ପତିତ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଆମେ ପତିତ ହେଉଛୁ, ପୁଣି ବାବା ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ
ବାବା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲଫକୁ ୟାଦ କର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲୁ, ପୁଣି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ ବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସତ୍ କଥା ରାସ୍ତା ବତାଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କର, ତେବେ ପାପ ନାଶ ହେବ। ପତିତ ପାବନ ବୋଲି ତୁମମାନେ ମୋତେ ହିଁ କହୁଛ ନା? ଇଏ କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ପତିତ ପାବନ କିପରି ଆସି ପବିତ୍ର କରୁଛି। ଅଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଏକଥା କହିଥିଲେ ଯେ ମାମେକମ୍ ୟାଦ କର। ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗାଗ୍ନି। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଦଗ୍ଧ ହେଉଛି। ଖାଦ ବାହାରି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସୁନାରେ ହିଁ ଖାଦ ପକାଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା କିପରି ବିକାର ଖାଦ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ପାର୍ଟ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସି ଦେହି ଅଭିମାନୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ତ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଥିଲୁ, ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲୁ, ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ତୁମେମାନେ ଡବଲ ବୈଷ୍ଣବ ହେଉଛ। ତୁମମାନେ ହେଉଛ ସଚ୍ଚା ବୈଷ୍ଣବ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିକାରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ବିକାରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମତଃ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛ ଏବଂ ତାପରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ଧାରଣ କରୁଛ। ତମେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଉଛ। ଦୁନିଆରେ ଅଳ୍ପ କାଳ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ହେଉଛି 21 ପିଢ଼ିର, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛ। ସେଠାରେ କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ। ତୁମମାନେ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସମୟ ନିକଟରେ ହୋଇଗଲେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଶରୀର ନେବୁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥାର ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ତୁମ ମନରେ ଖୁସିର ବାଜା ବାଜୁଛି। ତମ ପ୍ରଧାନ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱତ ପ୍ରଧାନ ଶରୀର ନେବ। ଏହା ତ ଖୁସିର କଥା। ସେଠାରେ ପ୍ରାୟତଃ 150 ବର୍ଷ ଆୟୁ ରହିଛି। ଏଠାରେ ତ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଅଧୀନରେ ରହିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଧୋକା ଦିଏ ନାହିଁ। କେବେ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶରୀର ନୁହେଁ। ତୁମମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବୃହସ୍ପତିର ଅବିନାଶୀ ଦୋଷ। ବୃହସ୍ପତି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ରୂପ ହେଉଛି ବାବା। ବୀଜ ଉପରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପରବାଲା କହି ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ବେହଦର ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ଅମର କଥା ଶୁଣାଉଥିବା ପାଇଁ। ଅମର କଥା କୁହ କିମ୍ବା ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା କୁହ, ସେ କଥାର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ କେହି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ଦ୍ୱାରା ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଅମର କଥା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନେ ଅମର ହେଉଛ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲତ ଦେଇ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସମସ୍ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅଧୀନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବୃକ୍ଷପତି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଚ୍ଚା ବୈଷ୍ଣବ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରଥମେ ପାଠକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଶରୀର ନୁହେଁ। ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମିକ ପିତା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ଏବେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏପରି ଭାବିବାର
ସର୍ବଦା ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ଜ୍ଞାନର ସ୍ମରଣ ଚାଲିଥାଉ। ଆଜିର ବରଦାନଟି ହେଲା, ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର ଜମା କରୁଥିବା ପଦ୍ମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୁଅ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାର ବରଦାନ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସଙ୍ଗମରେ ସମୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ବରଦାନକୁ ନିଜ ପାଇଁ ଜମା କର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର। ସେହିପରି ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତଥା ସ୍ଥୂଳ ଧନ ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର ଜମା କର। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ଥୂଳ ଧନକୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅର୍ଥେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ନିଜ ପାଇଁ ବା ସେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବ, ତେବେ ପଦ୍ମାପଦ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ରହିଛି ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।